بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امیر کومبو ہائی ٹیک۔ اچھا، میں اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے ایئر مین کے بارے میں گائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ پاکستان ایئر فورس میں ایئر مین کا جو رینک ہے اس پر کیسے جوائن کر سکتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو جو ہے ایئر مین کے لیے آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی ریکوائرمنٹ کچھ ایسے ہے کہ میٹرک میں آپ کے کم سے کم 660 نمبر ہوں۔ اس سے زیادہ جتنے ہوں گے اتنی بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ تو جب آپ کے 660 نمبر ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے تو آپ نے پھر جو ہے انتظار کرنا ہے کہ کب جو ہے پاکستان ایئر فورس کی بھرتی آتی ہے، تو کب ریکریوٹ کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ 2 مرتبہ انٹری آتی ہے، ایک مرتبہ جنوری میں، ایک مرتبہ آتی ہے جون یا جولائی میں۔ تو اگست میں بھی کبھی کبھار جو ہے نا وہ اگست میں بھی لے جاتے ہیں یہ۔ تو جس میں بھی آپ نے اپلائی کرنا ہو تو ود ان ڈیٹ جو 7 سے 14 دن ہوتے ہیں ان کے اندر اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ویب سائٹ سرچ کر لینی ہے joinpf.gov.pk۔ تو آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کی ڈیٹ دے دیں گے، ایک سلپ دے دیں گے۔ تو سلپ کو آپ نے جو ہے وہ پرنٹ لینا ہے۔ سلپ کا لینے کے بعد آپ اس پہ آپ کا جو ہے ٹیسٹ کی ڈیٹ لکھی ہوگی، تو اس دن آپ نے ٹیسٹ کے لیے پہنچ جانا ہے 7 بجے۔ تو ٹیسٹ میں جو ہے وہ اگر آپ نے ایئر مین میں ایرو ٹریڈ کے لیے اپلائی کیا تو ایرو ٹریڈ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے 8 ٹریڈ ہوتے ہیں۔ اس نے جو ہے جہاز پہ کام کرنا ہوتا ہے، جو جنگی جہاز ہوتے ہیں۔ تو ایک جی سی ہوتا ہے، پرووسٹ ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے یعنی کہ ایئر فورس کی جو پولیس ہے، ایئر فورس کے گارڈ جو ہوتے ہیں ان کا فرائض انجام دینے ہوتے ہیں۔ جی سی کا مطلب ہوتا ہے گراؤنڈ کامبٹ، یعنی کہ اس نے جو ہے وہ ویپن کی مدد سے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو جو ہے اگر آپ ایرو ٹریڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، موسٹلی جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ایرو ٹریڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھی نوکری ہے۔ تو اس کا جو سب سے ہائی اور اچھا جو ہے وہ ٹریڈ ہے وہ ایرو ٹیک ہے۔ اگر کسی کو ایرو ٹیک مل جاتا ہے نا تو جو ہے وہ اس کے لیے بہت یعنی کہ نا بہتر ہے۔ تو سب جو ہے وہ جو ہے ٹریڈز ہیں نا ان میں سب سے بہتر جو ہے وہ ایرو ٹیک ہے۔ تو سب سے ہائی لیول پہ بھی ایرو ٹیک آتا ہے۔ تو پھر آگے اس کی جو ہے وہ سرکولیشن ہو جاتی ہے، جیسے جونیئر ٹیک، سینئر ٹیک۔ تو اگر آپ ایرو ٹریڈ میں اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ آپ انٹر ہو جائیں گے نا، تو پھر آپ کو لائن میں کھڑے کر دیں گے۔ تو آپ کی ویریفیکیشن کریں گے، ویریفیکیشن کرنے کے بعد آپ کو کمپیوٹر لیب میں سینڈ کر دیں گے۔ تو آپ جب کمپیوٹر لیب میں جائیں گے تو باہر آپ نے اپنا جو تلاشی دینی ہے۔ تلاشی دینے کے بعد وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کے پاس مارکر ہے، یعنی کہ بورڈ مارکر جو ہم اسکول میں یوز کرتے ہیں اس طرح کا ملتا ہے جو ریزیبل ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو آپ کی جو ہے وہ تصویر بنائی جائے گی، تو آپ کا ڈیٹا اپڈیٹ ہو جائے گا کہ آپ ٹیسٹ دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو پھر آپ کو ٹیسٹ کے لیے بٹھا دیا جائے گا۔ ٹیسٹ کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے کمپیوٹر سکرین لگی ہوگی۔ تو کمپیوٹر سکرین کے سامنے نیچے ٹیبل پر ایک جو ہے وائٹ بورڈ سا یعنی کہ تختی نما سا وہ ہوگا جہاں پہ آپ نے سوالات حل کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا انٹیلیجنس کا۔ انٹیلیجنس کا آپ نے اگر کلیئر کر لیا تو اس کے بعد ہوگا انگلش کا۔ انگلش کا اگر آپ نے کلیئر کر لیا تو آپ کو فزکس کا آ جائے گا۔ فزکس کے بعد میتھ کا۔ اگر آپ نے سارے ٹیسٹ پاس کر لیے تو آپ کا پھر ہوگا پرسنالٹی ٹیسٹ۔ پرسنالٹی ٹیسٹ ریٹن ہوگا، اس میں سوالات ہوں گے جو آپ نے ود ان ٹائم جو ہے وہ پورے کرنے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس پرسنالٹی کو سوٹ کرتے ہیں یا کس کو نہیں۔ تو پرسنالٹی ٹیسٹ میں پاس فیل والا سسٹم نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ آپ کا میرٹ
बनना होता है, तो उन्होंने देखना होता है कौन सी पर्सनैलिटी सूट करती है आपको, क्या आप रिलायबल हैं हमारे लिए कि नहीं। तो अगर जो है इंटेलिजेंस के बाद कोई भी टेस्ट आपसे क्लियर नहीं होता तो वो आपको स्टैंप लगाकर वापस भेज देंगे फेल की। तो अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर आपको स्टार मार्क कर देंगे। तो फिर आपका जो वो नेक्स्ट डे आपको बुलाएंगे, वो जैसे ही आपको शाम को कहेंगे कि आप जा सकते हैं, तो वो नेक्स्ट डे का आपको शेड्यूल देंगे कि आपने कल को आना है। तो फिर वो आपका जो है फिज़िकल कर सकते हैं, या फिर उसी दिन ही आपका फिज़िकल हो सकता है जिस दिन आपने टेस्ट क्लियर किया होगा। वो नेक्स्ट डे फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो जो वहाँ का स्क्वाड्रन लीडर होता है या जो एयर कमोडोर होता है, तो वो आपका इंटरव्यू लेता है, आपसे कुछ चंद सवालात पूछता है, आपका पर्सनैलिटी सेटअप देखता है। तो अगर वो अगर आप उसको सूट कर जाते हैं तो उसकी बना पर जो उसने इंटरव्यू लिया होता है ना, उसने मेरिट यहाँ से बना कर भेजना होता है। तो बहुत से दोस्त गलती ये करते हैं कि जो है ना वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वो सादा सा बन के चले जाते हैं। अरे भाई, जब भी आप इंटरव्यू कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे फाइनल हो, आपने अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करके जानी है। अगर आप पर्सनैलिटी नहीं क्रिएट करेंगे तो आप इम्प्रेशन नहीं दे सकते। तो अगर आप इम्प्रेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो आप उसी वक्त जाएं। तो कुछ इस तरह से होता है, जो 50% मार्क्स आपके इंटेलिजेंस के होते हैं, 30% आपके इंटरव्यू के होते हैं, 20% जो होते हैं वो आपके जो मैट्रिक के रिज़ल्ट इसमें से ऐड किए जाते हैं। फिर आपको वो बता देते हैं कि हम आपको फ़लाँ मंथ में आपको कॉल करेंगे, तो आपको फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, तो आपने आना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने जो नंबर वहाँ पे जो दिया होना है ना, वो नंबर नहीं आपने ऑफ रखना। तो वो आपने नंबर को चलाए रखना है। तो जो फर्स्ट एंट्री होती है वो तकरीबन 1 डेढ़ माह बाद या 2 माह बाद आपको कॉल कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरी एंट्री होती है उसमें तकरीबन 3 साढ़े 3 माह लग जाते हैं। तो इस मरतबा जो है 2106 और 2112 इसलिए लेट हो गई क्योंकि जो है ना कोरोना की वजह से सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है। तो इसके बाद जब वो आपको कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद वो आपका फाइनल इंटरव्यू लेते हैं। वो बाहर से टीम आती है, पेशावर से कहीं से भी आ सकती है। तो वो आपसे सवालात पूछते हैं। फिर जिन लोगों को जो मेरिट लिस्ट लगी होती है ना, जिनको कॉल की जाती है, तकरीबन वो सिलेक्टेड होते हैं। फिर भी उन्होंने वो फ़िल्टर सा लगाया होता है, यानी कि फ़िल्टर करना होता है कि यानी कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो बिला वजह ही यानी कि उसको ऊपर कर दिया गया हो, यानी कि उसे सिलेक्ट किया जा रहा हो। तो इस वजह से वो आम सा इंटरव्यू ले लेते हैं, कुछ 2 4 बातें पूछ लेते हैं कि आपको गुस्सा कब आया था, क्यों आता है। तो जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो 40 से 45 दिन बाद वो आपको मेडिकल के लिए कॉल करते हैं। मेडिकल जो है वो CMH में आपको रेफ़र करते हैं। CMH में जो है वो आपके 2 से 3 टेस्ट होने होते हैं। जब वो आपका क्लियर हो जाता है तो आप फॉर्म जो है वो यहाँ पे ला के सेंटर में जमा करवाते हैं। तो फिर वो आपको फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर आपको लिस्ट दे देते हैं सामान की। सामान के लिस्ट के बाद वो आपको तकरीबन 2 से 3 दिन पहले आपको जो है वो कॉल कर लेते हैं कि आपने फ़लाँ तारीख को हमने आपको कोहाड़ या कराची भेजना है, तो आप उसके लिए तैयारी करें। तो आपने फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे आपने रिपोर्ट करना है सेंटर पे। तो फिर वो इनको सेंड कर देते हैं। तो पहले महीने में ट्रेनिंग के वो आपका जो है फाइनल मेडिकल कर लेते हैं। मेडिकल जिनका पास हो जाता है वो वहाँ पे रह जाते हैं, जिनका मेडिकल अनफिट हो जाता है तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है। फिर उन्हें 2 से 3 माह का टाइम दिया जाता है कि वो इसे क्लियर करें। क्लियर अगर वो कर लेते हैं तो फिर उनको दोबारा बुला लेते हैं, नहीं तो उनकी जगह नए बंदे जो वेटिंग लिस्ट में रखे होते हैं उन्हें बुला लेते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें, अप्रिशिएट किया करें भाई, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।